بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم سب چیپٹر کر رہے تھے دوزخ کے بارے میں، جہنم کے بارے میں۔ اب میں بریک لیتی ہوں آج جہنم کے لیے، کیونکہ آپ بھاگ جائیں گے، اس وجہ سے آج بریک کے ساتھ جہنم کنیکٹ کہاں ہوتی ہے، کنیکشن، وہ کنیکشن میں جاؤں گی آج۔ مین جہنم کس کے لیے ملتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے ملتی ہے، تکبر کی وجہ سے ملتی ہے۔ تکبر کے بغیر جہنم نہیں ملے گی، جہنم نہیں ملے گی۔ وہ دو ونڈوز کھول دو۔ جہنم تکبر کے بغیر نہیں ملے گی۔ جہنم کی وجہ جان کر جہنم کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ختم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج ہم کرتے ہیں سورہ بقرہ، ہم کر رہے تھے سورہ بقرہ میں۔ ہم جاتے جاتے کہاں تک گئے تھے؟ موت، دو زندگیاں دو موت کا ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ بنا رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو، وہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے، اسما، وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں کر رہی ہوں قالوا سبحانک، انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم، نہیں ہے علم، لنا، ہمیں، الا، مگر، ما علمتنا، جو تو نے علم دیا ہے اتنا ہی علم ہم کو ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ فرشتے بول رہے ہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، کیا جی اس کا نمبر ہے؟ 32 پر دو، ہر بات میں ہی بولوں، اچھا ہے، ہر نیکی ملتے رہے۔ سبحانک، پاک ہے وہ، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے اتنا۔ آج میں پورا سنگار زینت میں نے اختیارات کیے ہیں، آج پورے زینت اختیارات کیے ہیں۔ اس میں آیت آتی ہے سمجھانے کے لیے، شوق نہیں ہو جانا آج کیا باجی یہ حال میں ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو اسے علم، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر جتنا تو چاہتا ہے اتنا ہے، انک انتل، بے شک آپ، علیم ہیں، جاننے والے ہیں، حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قال، جب آتا ہے قرآن کریم میں قال، آپ کو کہہ رہی ہوں، قال جب آتا ہے تو کہنا کہ اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ، ایک انسان کہتا ہے تو قال، قالو تو کئی لوگ، اوکے، الحمدللہ۔ قال یا آدم انبیہم، بتا دو آدم علیہ السلام، اسماء، ناموں کو، فلما، پھر جب انہوں نے نام بتلائے ان کے، تو اللہ نے کہا، میں نے کہا تھا، الم اقل لکم، میں نے نہیں کہا تھا، بے شک میں جانتا ہوں غیب جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اب کسی کو اللہ ایک ہدایت دیتا ہے، میں ایک دین کی داعی ہوں، آپ ایک کوئی ہیں، تو چھوٹی موٹی باتوں کو جب ہدایت دیتا ہے تو لوگ بولنے لگتے ہیں، مجھے خود بھی الزام لگا ہے، باجی کو سب معلوم، جو بول رہا ہے وہ کافر، جو کہہ رہا ہے وہ کافر، جو سن رہا ہے خاموش بیٹھا وہ بھی کافر، سمجھ گئے؟ غیب کی خبر کسی کو بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جتنی ہدایت دیتا ہے اتنی ہدایت آتی ہے، اس کے زیادہ ہدایت نہیں آتی۔ اللہ جتنی ہدایت دینا ہے اتنی ہدایت آئے گی۔ فرشتے بول رہے ہیں آسمان پہ، جب سجدے کر رہے ہیں، بولتے ہیں اللہ ہمیں اتنا ہی علم آئے گا جتنا علم تو ہمیں دیتا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ آج ایک معمولی انسان 4 علم سیکھ کر، 4 عربی حروف سیکھ کر اگر ہدایت دے، آئی نو، مجھے سب معلوم،
तुम ना ऐसा हुआ था, तुम ना वैसा हुआ था। हिदायत अल्लाह दे रहा है, बोलो अगर हिदायत देता है तो ये अल्लाह दे रहा है, ये अल्लाह ने इतनी हिदायत दी, बाकी वल्लाहु आलम हूँ, बाकी खबर अल्लाह को है। जो जान गए बोले गए काम से। प्लीज कोई भी बोलता है तो उसका जिन उसको बोलेगा या उसका जिन उसको पूछ के बोलेगा या अल्लाह ताला उसको थोड़ी हिदायत देगा। दो तरीके होते हैं, या जिन मदद करेगा या अल्लाह मदद करेगा। दो तरीके होते हैं जो सामने वाले को खबर आती है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई जिन खबर नहीं देता, मेरा रब जितनी हिदायत देता है बाकी सब उसको खबर है। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं यहाँ पे, गैबस समावाती वल अर्द, आसमानों का भी ज़मीनों का गैब मैं जानता हूँ। अब तुम्हें कैसा बोलते हो, हजरत को सब मालूम, वो हजरत जी पूरा बोल डालती कैसा बोलती। जब अल्लाह ताला, तो कुरान झूठा है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुरान हटा डालेंगे कुरान से। पढ़ने का भी क्यों, घर में रखने का भी क्यों, ज़रूरत ही क्यों, जब इल्म ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, अमल नहीं कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, रखने का क्या फ़ायदा। फ़ायदा क्या है ना, नहीं रखना ना। पहले इस पर यकीन लेके आ जाओ, कोई गैब की खबर नहीं जानता। सामने वाला अगर बोल भी रहा है उसको अल्लाह मदद कर रहा है या शैतान मदद कर रहा है। ठीक है, अल्लाह मेरी आसान करे मुश्किल कोई चश्मे से। और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। फिर अल्लाह ताला कहते, जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो, गौर से आज सुनना, आज मैंने दावत भी रख दी अल्लाह ताला, आज दीन की दावत है, माँ बाप की बात हो रही है, आदम और हवा की बात हो रही है, अल्लाह की बातें हो रही हैं। शैतान की बहुत प्यारा चैप्टर है, अनाउंस भी की जो है, आ जाओ अल्लाह जिसके नसीब में है। फिर हमने फरिश्तों को कहा आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवाय उन्होंने सजदा किया, और इब्लीस ने अबा वस्तकबर, सजदा नहीं किया तो वो तकब्बुर किया। सजदा नहीं किया तो तकब्बुर किया, तो काना मिनल काफिरीन, वो काफरों में से हो गया। अल्लाह ताला आपको 5 वक्त की नमाज दिए हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। 5 वक्त में हम लोग क्या करते हैं, कभी 3 वक्त की नमाज, कभी 4 वक्त की नमाज, बाकी की नमाज को हम क़ज़ा कर देते हैं या छोड़ देते हैं। हम कौन से शैतान बने हैं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, 4 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो भी काफर है, तो भी काफर है, मुसलमान नहीं है। मोमिन वाला काफर बस सलाह है। जो अगर इब्लीस ने एक सजदा नहीं किया, मैंने शॉर्ट्स में करके भेज के हूँ सबको, एक सजदा नहीं किया, तकब्बुर में डाल दिया अल्लाह ने। हम कितने सजदों को छोड़े हैं, हमने कितने सजदों, सच्चे दिल से माफी मांगो। 2 नवाफिल के लिए खड़ जाओ, रो रो के माफी मांगो, माफ कर दे, हमने नमाजें छोड़े हैं, जो कत्ल हो गए हैं तो बख्श दे, तेरे सिवा कोई मुझे माफ नहीं करता, तेरे सिवा कोई नहीं, क्योंकि मेरे से भी छूटे हैं बचपन में। कभी ऐसे नहीं कि मैंने, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप नमाजी बनाए, मगर कोई प्योर नहीं है यहाँ पे, किसी ना, सबका सब आलिमों का भी छूटी हुई होती है नमाज। तो सच्चे दिल से माफी मांगो, तकब्बुर नहीं करो, अज़ा होते ही अपनी नमाजों को अदा करो, नहीं तो शैतान के दोस्त रहेंगे। कहाँ कहाँ कुरान में लिखा है, आज पूरा पे कराए है अल्लाह ताला। ठीक है, आगे बढ़े, तैयार हो, क्या शैतान के या अल्लाह के? डिसाइड कर लो पहले दिल में, बाद में बोलना, पहले डिसाइड कर लो। बेटे तू पहले तू सुन, तू मानता है क्या, मान जा, बाद में मैं बोलती हूँ। मुंह से बोल के दिल में अल्लाह मैं कहे को बोली, नहीं बोलना था, मैं नहीं जाना था, मैं वहाँ, मैं नहीं खाना था, मैं वहाँ नहीं करना था, वो जाती तो होता नहीं था ना, मैं आती तो होता नहीं था, ऐसा नहीं सोच के बोला था। ठीक है, डन, बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं तकब्बुर किया तो काफर बन गया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अय आदम तुम रहो कहाँ पे, तुम रहो जन्नत में, ज़ौजुकल जन्नत, अल्लाह ताला ने जन्नत और ये दुनिया मियाँ बीवी के लिए तैयार की है, मियाँ बीवी के लिए तैयार की है। जोड़े जोड़े बनाए हैं, किसी का जोड़ा जल्दी चला जाता है, कोई जोड़ा रहता है, कोई जोड़ा जुदा हो जाता है, कोई जोड़ा ख़त्म हो जाता है, उसकी मर्जी है, ये उसकी दुनिया है, ये उसके ज़मीन आसमान है, उसकी 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 रजी है। बस मैं राज़ी हूँ, आप सब राज़ी हैं अल्लाह से। आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगी, मैं कहती हूँ अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ जो तूने मुझे दिया है, तो मुझसे राज़ी हो जा। मैं खुश हूँ जो मुझे ज़िंदगी दिया है, तू खुश हो जा जो मैं कर रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से बोलो, आपकी ज़िंदगी का मैं नहीं बोल सकती, सिखा सकती हूँ मगर बोल नहीं सकती हूँ। मैं खुश हूँ मेरे अल्लाह से, हर फैसले से मैं खुश हूँ अल्लाह के, हर फैसले से खुश हूँ मैं अल्लाह के। वो देख रहा है मुझे,
माल से, दौलत से, औलाद से, शौहर से, हर चीज से आजमा के देख रहा है। क्या कहती है? आई लव यू अल्लाह कहती है कि कहती है नहीं आई डोंट लव यू अल्लाह कहती है? वो देखना चाहता है मुझे। आई लव यू अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमको, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अल्लाह, और प्यार बढ़ा दे, और प्यार बढ़ा दे, और तेरा दीवाना बना दे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे, उनके चाहने वालों की मोहब्बत डाल दे, नेक अमल की मोहब्बत डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुब्बका हुब्बका मन युहिब्बुक हुब्बका मन युक़र्रिबुनी इला युहिब्बुक। जोड़ा रखता है जन्नत में। कहा जाओ, एक बहुत पॉइंट की बात बता रही हूँ, काफ़ी सालों से मेरी भी नज़र को ज़रा उतना गौर व फिक्र नहीं थी। फिर अल्लाह ताला कहते हैं तुम दोनों उसमें से खाओ। अब हमें भी कहा जा रहा है दुनिया में रहे हैं रहो, जो दिया है खाओ पियो, उसके बाद क्या करो देखो, तुम दोनों उससे खाओ जहां से चाहो, इत्मीनान से रहो। वला तक़रबा, करीब, कुर्ब, करीब, तक़रबा, कुर्ब, करीब, करीबी ना जाना, हाज़ शजरा, वो झाड़ के तरफ नहीं जाना, छूना दूसरी बात, करीब नहीं जाना। हमारा दिल करता है कभी, मैंने बड़ा अच्छा डांस करती है बा, देखना कैसा डांस करते हो। हमें तो करते नहीं बा, हमें हिलाने का नहीं है, जरा देख करेंगे कैसा करते सो ना, करीब भी ना जाना। ओके, फैशन करने वाले जैसे फैशन, अरे बड़ा स्टाइल है वो, क्या कपड़े हैं, क्या स्टाइलिश कपड़े हैं, करीब भी नहीं जाना। मेकअप औरत बहुत अच्छा करती, कैसा करती है देख ले करेंगे, और उसके करीब भी नहीं जाना। हाँ, वॉट एवर। अब मुझे आज दावत आई थी मेहंदी लगाने की दुल्हन को, मैंने छोड़ के ज़माना हो गया भाई, हम नहीं लगाते अब, कि इतने मर्द देखेंगे हमें गुनाह आएगा, हम किसी को दावत भी दे के नहीं भेजेंगे, तो उनको भेजूंगे फिर वो भी गुनाह मुझे आएगा। किसी को लगाती भी नहीं हूँ, बस इतनी दुआ करती हूँ कि इतना रिज़्क़ दे, इतना रिज़्क़ दे, इतना रिज़्क़ दे हम सबको, वो काम छुड़ा दे, इतना दे, इतना दे, इतना दे, इतना दे, इतना दे, सबको इतना सारा दे कि वो चीज़ छुड़ा दे, जैसे तूने मुझे छुड़ाया तो सबको छुड़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह जैसे तू रास्ता मुझे सही पे डाला, सबको तू डाल दे। रिज़्क़ की कमी से तो हो रहा है, तो नवाज देना, तो नवाज दे। फिर अल्लाह ताला कहते करीब भी ना जाना, याद है, समझ गए? अब करोगे शादी को जाकेंगे, अब बड़े पैलेस में बड़ी धूम की हो रही है, चलो जी जा करेंगे, शराब, क्या मज़े, क्या आर्केस्ट्रा, क्या मज़े चल रहे हैं, गाने, ओ चलो अच्छा लगता है, ज़रा जा करेंगे। करीब भी ना जाना। जैसे मैं गई थी बहन की बच्चे की बेटी की शादी में, आर्केस्ट्रा चल रहा है, एकदम परेशान हो गई, तो मुझे मैंने नहीं मालूम था, बोली अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गई नज़ू, कहाँ है, नहीं है, घर आई, कहाँ कहाँ चली गई, तुम्हारे यहाँ बजाना हो रहा है, तू नहीं करे, तुम नहीं करे, तुम नहीं नाचे, तुम नहीं करे, ये सब क्या बिलालापन करके दिखा रही हो? बिलालापन नहीं करी हो, मेरा अल्लाह ताला ने कहा है नहीं करना, तब हमें मालूम नहीं था, अभी मालूम हो गया, आप अपनी शादी मनाओ, मेरी बर्बादी मुझे नहीं मनाना है, मेरी बर्बादी मुझे मनाना नहीं है। अल्लाह क्या कहता है, करीब भी ना जाना। मैं एग्जाम्पल मेरा क्यों दे के बता रही हूँ, मैं जलील भी हो रही हूँ अब यहाँ पे, शर्म भी आ रही है, मगर डर भी रही हूँ अल्लाह ताला से, गुनाह करके बताना नहीं है, मगर सिखाने के हिसाब से। आप लोग कहते हैं बाजी कैसा बाजी, ऐसा नहीं बाजी वैसा, मैं अपनी दलील आपको दे चुकी हूँ, ठीक है? करीब भी, छूना खाना बाद में, करीब भी नहीं जाना, ठीक है? हाँ, शजर फतकून मिन ज़ालिमीन, अगर तुम करीब जाओगे तो जालिमों में से हो जाओगे। क्या होगे? ज़ालिमों में से हो जाओगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा फिर उनको उतरो, फिर शैतान ने उनको फुसलाया, उनको निकलवाया जन्नत से, और उतर जाओ अल्लाह ताला ने कहा, और ज़मीन में ठिकाना दिया एक वक्त तक। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से चंद कलमात सीखे, फिर दुआ कबूल हो गई। इतना ही सूरे में लिखा है, लोगों की दिमाग में आता नहीं, समझते नहीं है। सूरह अल आराफ खोलो, खोले, वालेकुम सलाम, खोले अल आराफ। हमें समझ नहीं है कुरान करीम की, हर कोई पढ़ लेता है, हर कोई पढ़ाने बैठ गए हैं, हर कोई बयान करने खड़ गए हैं कि हमें आता है, नहीं समझना है, समझ के समझाना है। फिर अल्लाह ताला मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, दूसरे पेज से, आयत नंबर 7 या 8 से शुरू करूँगी इंशाल्लाह, 8 से करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं जिसका वज़न और आमाल कम हुआ वो गए काम से, जिसका ज़्यादा है आमाल नहीं किया, हम पढ़ चुके थे ना,
लास्ट वीक क्या पढ़े थे? सूरह यूनुस पे पढ़े थे, आयत नंबर 20 पर 7 में पढ़े थे। 20 पर 7 ही ना? सूरह यूनुस 20 पर 7 में पढ़े थे। जो नेकियां बुराइयां करोगे तो बुराइयां से आपको क्या करेंगे? अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे। अब यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से टॉपिक। ओके, यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं जिसका हल्का वजन होगा वो नुकसान में रहेंगे, वो यस्लिम ना इंसाफी अल्लाह नहीं करता, बिमा क्योंकि थे हमारी आयतों से ना इंसाफी करते। आयतों को जो लेकर समझकर नहीं चलता उनके लिए कंफर्म जहन्नम है, कंफर्म बुक की गई है, बनाई गई है, सील मार दी गई है। आयतों को पढ़कर अभी लोग बयान करें, अरे जी बयान बड़ा अच्छा करते हैं जी, इनकी कहानियां, उनकी कहानियां, उनके किस्से, इनके किस्से। नहीं, कुरान में जो नबियों के किस्से से समझाया गया है वही तरीका हमें अपनाना है, सुनना है और सुनाना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यज़लिमून, अब यहाँ पे आया। अब उससे पहले इब्लीस को क्या बोले? जालिमों में जमा हो गया। ये वर्ड को नोट डाउन करो। हम अगर किसी को जुल्म करेंगे जहन्नुम में जाएंगे, जुल्म सहेंगे तो भी गुनहगार होंगे। दो चीज का भी मैं क्लियर करती हूँ इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं इसमें बेशक हमने तुम्हें जमीन पे ठिकाना दिया, तुम्हें जिंदगी के सामान दिए है ना, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा सामान दिए हैं, और तुम बहुत कम हो शुक्र करने वाले। प्लीज़ मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अगर प्लास्टिक की बैंगल अगर दिए अल्लाह ताला, हम शुक्र करेंगे। कांच की बैंगल दिए शुक्र करेंगे, सोने की दिए शुक्र करेंगे, पीतल की दिए शुक्र करेंगे, हीरे की दिए शुक्र करेंगे। क्योंकि जैसे मैं और आप मरेंगे तो निकाल लेंगे जिस्म पे से। दुआ करेंगे जन्नत में पूरे सामान दे। मैं यही दुआ करती हूँ, ला दुनिया में जन्नत के जैसा घर दिया तूने, जन्नत बना के दिया, मुझे आखिरत में दे दे अल्लाह, मुझे आखिरत में दे दे अल्लाह, मुझे आखिरत में दे दे अल्लाह। मैं मर जाऊंगी तो दूसरों का हो जाएगा ना, चला जाएगा ना, चला जाएगा ना, मुझे आखिरत में दे दे मेरे मौला, मुझे जन्नत में तू दे दे अल्लाह। दुनिया में तू तो दिया है, आप शुक्र करो। ये दुनिया में थोड़ा कम दिया ना अल्लाह, जन्नत बहुत बड़ी दे अल्लाह ताला, बहुत बड़ा दे अल्लाह ताला, तो मांगते रहा करो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं फिर उसके बाद कम शुक्र, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आए मास, अपने एक गुलाम को, एक सहाबा को कहा, आए मास, तुम मेरे साथ अगर रहना चाहते हो, जन्नत में आना चाहते हो, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। हाथ मिला के, हाथ पकड़ के, गले में लेके प्यार से, दिल करता है कि अल्लाह काश हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो जाते, काश उनके कदमों में बैठे रहते, पर्दा ही करके पूरे नकाबा पूरे डाल लेते, उनको नहीं देखने का हुक्म देते तो देखते भी नहीं, मगर पास तो रहते ना, दिल करता है ना। तब अल्लाह ने शुक्र करें हम लोग, मरने के बाद तो देखेंगे ना, दीद भी है ना, दीदार भी है ना, आबे कौसर भी है ना, शराब भी अल्लाह के हाथों से आबे शराब तहूरा है ना, ये है ना। रोजे हो, आज कौन कौन रोजे हैं? मैं करती जाऊंगी हर बार में हाथ उठाना आपका। कौन कौन रोजे हैं? कौन कौन रोजे हैं? क्यों नहीं है आप? आपकी महवारी के आप गिनती क्यों नहीं शुरू करें? कम से कम वारम में एक शुरू करो। मौत आ गई तो माफ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे समझो कितने की रोजे हैं, नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, किसी औरत के कितने की रोजे हैं, वो रोजे रखते रखते उसके रोजे 500 रोजे रहे, अगर उससे 50वें रोजे में मर गई, 500 रोजे उसके माफ कर देंगे अल्लाह ताला। आप जो उम्र हो गई, माए हैं, आप फिक्र नहीं करो कब तक रहेंगे, नहीं करो, वारम में एक रोजा लिखना शुरू करो। अगर 50 में मौत आ गई या 100 में मौत आ गई, 40 माफ कर देंगे। अगर नहीं रखेंगे, एक भी रोजा रहकर कोई मर गई, नियत अगर कर लिए कि मैं पूरी जिंदगी के अदा करूंगी, नियत के ऊपर पूरी आपको माफी मिल जाएगी। अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आज जिंदा मैं भी खड़ी हूँ, कल मेरे दोनों आंखों को अल्लाह ताला ने, एक मेरी ब्रेन की वेन, आंखों से पानी फ्लो नहीं हो रहा था, मुझे नहीं मालूम, ये बच्ची की मैंने रखो अल्लाह ने पकड़ाया, वो क्या दुआ किसकी लगती है नहीं मालूम है, मेरी वो ब्रेन की वेन क्या हो रही मुझे नहीं मालूम। कल मुझे लेज़र किया गया दोनों आंखों को, मुझे खुद नहीं मालूम लेज़र क्या होता, ऑपरेशन बोल के मुझे नहीं मालूम, मैं समझी एक्सरे होता है, एक्सरे होता है कुदरत। तो मेरी वो वेन को इमीडिएट खोला गया, बोले इमरजेंसी खोलना है, फट से होने में, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, गई मैं खाना बनाई, जो भी करना करी, अपना कर रही हूँ, कि मैं मर गई तो मैं रात को सहरी नहीं करी, मैं दवा आंखों में नहीं डाली, क्यों मर जाऊंगी क्या, मैं खत्म हो जाऊंगी क्या, मैं चली गई तो अच्छा है ना, मौत अच्छी है ना रोजे की हालत।
अच्छी हो ना तेरी मोहब्बत में। ऐसी मोहब्बत हमें करना है, दर्द में भी सहना है, हर तकलीफ को उठाना है, हर आफत को लेते चलना है। आपको तकलीफ नहीं है, औलाद का गम नहीं है, आपको नहीं है, मुझे नहीं है, आप सबको नहीं है, फिर भी वी लव यू अल्लाह ताला। ये मोहब्बत है। हम चाहते हैं, प्यार करते हैं तुझसे। ये नहीं देखो हमें कब मार देगा, अरे क्या हो जाए, ला 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 ला, नहीं होता, झुकना नहीं, नहीं नहीं, नमाज बाकायदा सजदे, कुछ नहीं होता। उसके हुक्म के मुझे मालूम भी नहीं वो क्या कर रहे हैं। पढ़ी लिखी हूँ, समझ नहीं आई मुझे लेजर का मतलब क्या है, ऑलरेडी करके आई, सब लड़ रहे हैं मेरे साथ, क्या करके आई तुम, मुझे नहीं मालूम, मेरे अल्लाह ने मुझे नहीं दी हिदायत, अल्लाह ताला करना था कर दिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अभी हो गया ना। तो आपको मैं गुजारिश करती हूँ, चाहे आपसे भीख मांगती हूँ, मिन्नतें करती हूँ आपसे, आप रोज़ा रख लो, एक रोज़ा मुझे भीख खैरात मुझे दे दो, ताकि तुम जन्नत को आओगे, तुम्हारे लिए मैं रास्ता दिखाऊंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगी, भीख मांगने में मैं कम नहीं हो जाऊंगी। एक रोज़े तुम्हारे सवाब मुझे आते रहेंगे, तुम्हारे नस्लों से आते रहेंगे, अल्लाह का वास्ता देती हूँ। चलो नफिल रोज़े का मैं तरीका बताती हूँ, आपको मालूम नहीं है। सहरी को नहीं उठे, आज फ़ोन आया मुझे 10 बजे फ़ोन आया, नज़रत हमने नियत नहीं की, अब तक रोज़े की रोज़ा रख सकते हैं क्या? बाकायदा रख सकते हैं, क्या दलील है आपके पास? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत नहीं करे थे रोज़े की, नफील रोज़ा, फ़र्ज़ की बात नहीं करी हूँ, दोबारा दोहरा रही हूँ, फ़र्ज़ रोज़े की बात नहीं करी हूँ, नफील रोज़े की बात करी हूँ मैं, फ़र्ज़ रोज़े की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नवाफिल की बात कर रही हूँ। अल्लाह के नबी एक बीवी के पास जाते, आयशा तुम्हारे पास खाना है खाने के लिए? अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है खाने के लिए। छोड़ो आयशा मैं आज रोज़ा रह जाता हूँ। जब तक उन्होंने नियत नहीं किए थे रोज़े की, जब खाना नहीं था तो रोज़े की नियत करे थे। एक दिन रोज़ा रख लिए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने के बाद आपने एक बीवी के घर गए, पूछे खाना है क्या खाने के लिए? बोले हाँ खाने के लिए है। छोड़ो आज मैं खाना खा लेता हूँ, आज मैं रोज़ा तोड़ देता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम करके, ये अमल करके हमें सिखाया गया है, ये तरीका कर सकते हैं। रात को अपनी नियत नहीं किए, सुबह को उठे 9-10 बजे, आपने खाया नहीं है, कुछ भी नहीं रात को खाया, गोली भी खाई नहीं होंगे शुगर के, बीपी के, हार्ट की, किसी की कोई बात नहीं। गोली वो देता है तो मरते हैं, गोली से कोई मरता नहीं। वो गोली देता है तो अल्लाह ताला खींचता है तो रूह को, जो रूह को खींचता है तो वो गोली देता है ना, उसमें मरता है इंसान, इसमें मरता नहीं है। आप सेहतमंद हो जाओगे, नियत करके रोज़ा रख लो, आप अपनी मर्जी है। मैंने भीख मांगा है, आपके उस्ताद ने कुछ मांगा है, आपकी टीचर ने कुछ मांगा है, एक बहन ने कुछ मांगा है, भिखारी आके भीख मांगता है तो देते हो, मुझे भीख नहीं दोगे? भीख नहीं दोगे मुझे? अल्लाह के नाम से खैरात नहीं करोगे? एक रह जाओ ना उसके नाम से भूखे, रह जाओ ना, रख लोगे? अगर मैं करूंगी वो अमल आपको नहीं करवाऊंगी, मैं होंगी मुसलमान? हो होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, हम पूरे मिल के अमल करेंगे, साथ अल्लाह से हम राजी कराएंगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा है तुम कम शुक्र कर। हाँ, माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा था अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, हम हर सजदे में करते हैं। इसका और एक तरीका बताया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम्द की एक जन्नत है, ऐसी है कि अंदर से सब कुछ नजर आता है, बाहर करके देखो तो अंदर, मेरे घर के अंदर क्या रखा है, बोलो अल्लाह हमें वो घर दे दे, हम्द वाला घर दे दे, हमारा अल्लाह दे देंगे, वो ज़रूर देंगे, यकीन के साथ मांगते हैं तो सब नजर आएगा जन्नत के अंदर क्या रखा हुआ। वो कब मिलेगी? जब अगर शौहर सता रहा है, तंग कर रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, बेटी सता रही है, बेटा सता रहा है, पड़ोस सता रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ गम, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या करी अल्लाह, मंजज कहीं को करा, तू ऐसा नहीं करना था, मुझे ही क्यों करा तूने, ऐसा नहीं करना था, आप हमारे साथ ऐसा करे नहीं करना था। कल ही कोई आए थे जवानी में, हमारे बच्चे को हमारे आंखों के सामने मौत नहीं देना था, जब तुम्हारे पेट में बच्चा आया था तुमको मालूम था? नहीं मालूम था, तो उसकी अमानत वो ले लिया, सब्र करोगे तो जन्नत में तुमको जन्नत दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल्ली हाल, यानी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खाना पक गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से सीखी मैंने? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निवाला खाते बिस्मिल्लाह, खाते अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ो। शुक्र करोगे कम या ज्यादा? अल्लाह ने कहा खलीला, खलीला में नहीं रहना। ठीक है,
قلیلا ما تشکرون, بہت کم جو تم شکر کرتے ہو. پھر اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی. آدم علیہ السلام کو نہیں کہا اللہ نے, نوٹ ڈاؤن. ہم نے, غور سے دیکھو باجی, سب دیکھ کے بتاؤ, غلط ہے تو مجھے صحیح کرو. پڑھو, پڑھ کے دیکھو, غلط ہے تو صحیح کرو مجھے. اللہ تعالیٰ کہتے خلقناکم, کم تم سب کو, ہم نے تم سب کو پیدا کیا, پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی, پھر ہم نے کہا فرشتوں کو, آدم کو سجدہ کرو. سمجھ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر ہم پورے تھے. صحیح ہے؟ ہاں. آپ تو علماء کو پڑھاتے ہو, مدرسہ چلا رہے ہو, آپ سب جانتے ہو علم, سب جانتے ہو. بولو صحیح ہے غلط ہے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پیٹ میں سے نکالے, پڑھو کہیں نا, اب پیٹ میں سے نکالے, پوروں کو نکالے. اب یہاں دلیل اور ایک مل گئی. ہم اگر سب کو پیر پڑوائیں گے, آپ ابھی بھی سجدہ کروائیں گے سب کو. فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو. تم سب کو پیدا کیا, اللہ کہہ رہا ہے. آدم علیہ السلام, یہ سب معرفت اس کو کہتے ہیں. معرفت اس کو کہتے ہیں جو سمجھنے والا سمجھے. آج کسی کو پیر چھونے نہیں دیتی میں بچوں کو. ایک اسٹوڈنٹ نے کہا بھائی ایک بار چھو لو, نکل جاؤ, گیٹ آؤٹ, گیٹ آؤٹ. پیار بھی نہیں, گیٹ آؤٹ. اتنا دین سمجھا کر, اتنا تمہیں اخلاق بتا کر, میرے پیر کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ میرے قدم خود آگ میں ہوں گے. اللہ چاہا تو آگ سے بچا کر جنت میں چلائے گا. جہنم پہ ہم پورے چلیں گے, انبیاء بھی چلیں گے. آگ پہ چلنا ہے مجھے اور آپ کو. کیوں ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کے قدموں کو بچوں کو سب چھونے نہیں کرا. ہاں بچے ماں کے قدم چوم سکتے ہیں, ماں کے قدم پکڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ماں کے قدم کو کیا بولا ہے؟ پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لو, ان کے راستے پہ چلو. ماں کو اجازت ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مگر سب کو پیر پڑنا چھوڑ دو, پیر پکڑوانا چھوڑ دو. ایک گناہ کبیرہ ہے, اپنے آپ کو سجدے نہیں کروا لو کہ ہم وہاں پہ گنہگار ہو جائیں گے. پھر کہا کیا تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا. اس نے کہا, ابلیس نے کہا اللہم اغفر لی. دیکھو میرا عربی تھا, میرا پیر لگ گیا, میں چونکہ پپیاں نہیں دی میں نے. کیوں؟ وہ گناہ ہے, یہ نبی کی خلاف ہے. میں نے اس کو بوسہ نہیں دیا ہے, اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے, تو یہ گناہ. میں نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا بات آتی ہے؟ تجھے حکم دیا تو جب میں نے تجھے حکم دیا تو مجھے کس نے منع کیا؟ میں نے دل میں نیت کی اللہ اس کو اٹھانے کی دیے تھے. سجدہ نہ کرے, وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے, میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ اب ہمیں کیا بولتی, ارے کیوں بھائی, غریب کے ساتھ میں کیوں بیٹھوں؟ اب تمہارے گھر میں کام کرتے ہیں یا کوئی رشتے دار ہے, ایک پلیٹ لے کے آؤ, میں اور آپ ہیں, ایک پلیٹ لے کے آؤ. پانی لو, نہیں با میں نہیں پیتی. کھانا لو, ایک نوالا کر لو, نہیں با میں نہیں کھاتی. آپ پورے بہنوں میں سے ہیں یہاں پہ, کرتے ہیں ایسے, نہیں کیا کرو کیونکہ جھوٹا گر جائے گا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, منہ بنا رہے, ہنس رہے, سب بیٹھے ہیں یہاں پہ, مجھے معلوم ہے کون ہے, وہ بھی معلوم ہے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ کو, انس غلام, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کہتے ہیں جاؤ سب کو بلاؤ. کئی اپنی امت کو پلاتے ہیں, امت کو پلاتے ہیں, ساری امت پیتی ہے. بعد میں روزہ دار جو رہتا, ابو ہریرہ پیٹ کو جو پترے باندھے تھے وہ پیتے, اور ایک بار پی, اور ایک بار پی, 3 بار پلائے. اللہ کے رسول اب تو جگہ نہیں, پی نہیں سکتا میں. آخر میں ساری امت کا جھوٹا میرے نبی نے پیا ہے. قربان اس نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم, وارے جائیں اس نبی پہ, قربان اس نبی پہ. ہم اس کی امت ہیں, ہم ان کی امت ہے. وہ ادا لے کے آؤ, جھوٹا کھاؤ, جھوٹا کھلاؤ. کرونا مجھے نہیں لگا جھوٹا, تب بھی کھاتی تھی میں نے, تبھی بھی ہاتھ ملاتی تھی, تبھی بھی گلے ملاتی تھی. نہیں آئے, میں بولی اگر آنا لکھا ہے ضرور آئے گا, کوئی طاقت نہیں روکے گی. نہیں لکھا ہے کسی صورت سے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پلاؤ گے, پیو گے, سنت کرو گے, ایک پلیٹ میں کھاؤ گے, نہیں جھوٹا نہیں بولو. لڑکے کھاؤ نا, مذاق مذاق ہے, یہ جی اتنا میرا, جی جی اتنا, جی جی یہ لے لو, جی یہ تم کھا لو, جی چلو آج ایک کام کریں, دعوت پلیٹوں میں کریں کہ بڑے ٹرے میں کریں؟ انشاءاللہ آئندہ دعوت بڑے ٹریز لاتی ہوں, آج لائی نہیں ہوں.
نیچے ہیں انشاءاللہ. کیا آج ہی کر دیں؟ لے کے آ جاؤں؟ یا اللہ آج ہی کر دیں. چلیں آج ہی کر دیں. آج کا آج، کل امید نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. اس پہ پھر بات ہوتی ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کیا کہیں یہاں پہ؟ کیا بات کری میں نے آپ کو؟ ہاں آگ سے پیدا کیا، تجھ سے بہتر ہوں. ہمیں میں کیا بولتی ہمیں بینسن ٹون کے با میں جے محل کی با. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد والصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ہم سب چیپٹر کر رہے تھے دوزخ کے بارے میں، جہنم کے بارے میں. اب میں بریک لیتی ہوں جہنم کے لیے کیونکہ آپ بھاگ جائیں گے. اس وجہ سے بریک کے ساتھ جہنم کنیکٹ کہاں ہوتی ہے، کنیکشن، وہ کنیکشن میں جاؤں گا. مین جہنم کس کے لیے ملتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے ملتی ہے. تکبر کی وجہ سے ملتی ہے. تکبر کے بغیر جہنم نہیں ملے گی. جہنم نہیں ملے گی. وہ تو ونڈوز کھول دو. جہنم تکبر کے بغیر نہیں ملے گی. جہنم کی وجہ جان کر جہنم کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ختم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج ہم کرتے ہیں سورہ بقرہ. ہم کر رہے تھے سورہ بقرہ میں ہم جاتے جاتے کہاں تک گئے تھے؟ موت، دو زندگیاں دو موت کا ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ بنا رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو وہ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تھے اسما، وہ ہو گیا تھا. اس کے بعد میں کر رہی ہوں قالوا سبحانک. انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم نہیں ہے علم، لنا ہمیں، الا مگر، ما علمتنا جو تو نے علم دیا ہے اتنا ہی علم ہم کو ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. کون بول رہے ہیں؟ فرشتے بول رہے ہیں. ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ہاں جی، کیا جی اس کا نمبر ہے 32. اس پر تو ہر بات نہیں بولوں. اچھا ہے نیکی ملتے رہے. سبحانک، پاک ہے وہ، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے اتنا. آج میں پورا سنگار زینت میں نے اختیارات کیے ہیں. آج پورے زینت اختیارات کیے ہیں. اس میں آیت آتی ہے سمجھانے کے لیے. شوق نہیں ہو جانا آج کیا بازی یہ حال میں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو اسے علم، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے مگر جتنا تو چاہتا ہے اتنا ہے. انک انتل، بے شک آپ، علیم ہیں، جاننے والے ہیں، حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قال، جب آتا قرآن کریم میں قال، آپ کو کہہ رہی ہوں قال جب آتا ہے تو کہنا کہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک انسان کہتا ہے تو قالا، قالو تو کئی لوگ. اوکے الحمدللہ. قال یا آدم انبئہم، بتا دو آدم علیہ السلام، اسماء ناموں کو. فلما، پھر جب انہوں نے نام بتلائے ان کے تو اللہ نے کہا الم اقل لکم، میں نے نہیں کہا تھا بے شک میں جانتا ہوں غیب جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. اب کسی کو اللہ ایک ہدایت دیتا ہے. میں ایک دین کی داعی ہوں، آپ ایک کوئی ہیں، تو چھوٹی موٹی باتوں کو جب ہدایت دیتا ہے تو لوگ بولنے لگتے ہیں. مجھے خود بھی الزام لگا ہے باجی کو سب معلوم، جو بول رہا ہے وہ کافر، جو کہہ رہا ہے وہ کافر، جو سن رہا ہے خاموش بیٹا ہے وہ بھی کافر. سمجھ گئے؟ غیب کی خبر کسی کو بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جتنی ہدایت دیتا ہے اتنی ہدایت آتی ہے، اس سے زیادہ ہدایت نہیں آتی. اللہ جتنی ہدایت دینا ہے اتنی ہدایت آئے گی. فرشتے بول رہے ہیں آسمان پہ جب سجدے کر رہے ہیں، بولتے ہیں اللہ ہمیں اتنا ہی علم آئے گا جتنا علم تو ہمیں دیتا ہے،
اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. آج ایک معمولی انسان 4 علم سیکھ کر 4 عربی حروف سیکھ کر اگر ہدایت دے رہا ہے نو مجھے سب معلوم, تم نہ ایسا ہوا تھا, تم نہ ویسا ہوا تھا. ہدایت اللہ دے رہا ہے, بولا اگر ہدایت دیتا ہے تو یہ اللہ دے رہا ہے, یہ اللہ نے کی ہدایت دی, باقی اللہ عالم ہے, باقی خبر اللہ کو ہے. جو جان گئے بولے گئے کام سے. پلیز کوئی بھی بولتا ہے تو اس کا جن اس کو بولے گا یا اس کا جن اس کو پوچھ کے بولے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی ہدایت دے گا. 2 طریقے ہوتے ہیں, یا جن مدد کرے گا یا اللہ مدد کرے گا. 2 طریقے ہوتے ہیں جو سامنے والے کو خبر آتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی جن خبر نہیں دیتا, میرا رب جتنی ہدایت دیتا ہے باقی سب اس کو خبر ہے. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہاں پہ, غیب السماوات والارض, آسمانوں کا بھی زمینوں کا غیب میں جانتا ہوں. اب تمہیں کیسا بولتے ہو, حضرت کو سب معلوم, حضرت جی پورا بولنا تھی کیسا بولتی. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن جھوٹا ہے, نوز باللہ من ذالک. قرآن ہٹا ڈالیں گے قرآن سے, پڑھنے کا بھی کیوں, گھر میں رکھنے کا بھی کیوں, ضرورت ہی کیوں, جب علم ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے, عمل نہیں کر رہے, جان نہیں رہے, رکھنے کا کیا فائدہ. فائدہ کیا ہے نا, یہ رکھنا نا. پہلے اس پہ یقین لے کے آ جاؤ, کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا. سامنے والا اگر بول بھی رہا ہے اس کو اللہ مدد کر رہا یا شیطان مدد کر رہا. ٹھیک ہے, یہ آسان کریں چشمے سے. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم چھپاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو, غور سے آج سننا, آج میں نے دعوت بھی رکھ دی. اللہ تعالیٰ آج دین کی دعوت ہے, ماں باپ کی بات ہو رہی ہے, آدم و ہوا کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی باتیں ہو رہی. شیطان کی بہت پیارا چیپٹر ہے, اناؤنس بھی کی جو ہے آ جاؤ, اللہ جس کے نصیب میں ہے. پھر ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا, اور ابلیس نے ابا واستکبر, سجدہ نہیں کیا تو وہ تکبر کیا. سجدہ نہیں کیا تو تکبر کیا, تو کان من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت کی نماز دیے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. 5 وقت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کبھی 3 وقت کی نماز, کبھی 4 وقت کی نماز, باقی کی نماز کو ہم قضا کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کون سے شیطان بنے ہیں, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے, 4 وقت کی نماز پڑھیں گے تو بھی کافر ہے, تو بھی کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. مومن والا کافر بس ولا ہے. تو اگر ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا, میں نے شارٹس میں کر کے بھیج کے ہوں سب کو, ایک سجدہ نہیں کیا, تکبر میں ڈال دی اللہ نے. ہم کتنے سجدوں کو چھوڑے ہیں, ہم نے کتنے سجدوں, سچے دل سے معافی مانگو. 2 نوافل کے لیے کھڑ جاؤ, رو رو کے معافی مانگو. معاف کرتے اپنے نمازیں چھوڑے ہیں, جو قتل ہو گئے ہیں تو بخش دے, تیرے سوا کوئی مجھے معاف نہیں کرتا, تیرے سوا کوئی, کیونکہ میرے سے بھی چھوٹے ہیں بچپن میں. کبھی ایسے نہیں کہ میں نے بے شک الحمدللہ ماں باپ نمازی بنائے, مگر کوئی پیور نہیں ہے یہاں پہ. کسی نہ سب کا سب عالموں کا بھی چھوٹی ہوئی ہوتی ہے نماز. تو سچے دل سے معافی مانگو, تکبر نہیں کرو, اذان ہوتے ہی اپنی نمازوں کو ادا کرو, نہیں تو شیطان کے دوست رہیں گے. کہاں کہاں قرآن میں لکھا ہے, آج پورا پہ کرائے اللہ. ٹھیک ہے, آگے بڑھو, تیار ہو, کیا شیطان کے یا اللہ کے؟ اللہ کے. ڈیسائیڈ کر لو پہلے دل میں, بعد میں بولنا. پہلے ڈیسائیڈ کر لو بیٹے, پہلے تو سن, تو مانتا ہے کہ مان جا, بعد میں بولتی ہوں. منہ سے بول کے دل میں اللہ میں کہے بولے نہیں بولنا تھا, میں نہیں جانا تھا, میں نہیں کھانا تھا, وہ نہیں کرنا تھا, وہ جاتی تو ہوتا نہیں تھا, میں آتی تو ہوتا نہیں تھا, ایسا نہیں سوچ کے بولا. ٹھیک ہے, ڈن, بسم اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر کیا تو کافر بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم تم رہو, کہاں پہ, تم رہو جنت میں, زوجک الجنت. اللہ تعالیٰ نے جنت اور یہ دنیا میاں بیوی کے لیے تیار کی ہے, میاں بیوی کے لیے تیار کی ہے. جوڑے جوڑے بنائے ہیں, کسی کا جوڑا جلدی چلا جاتا ہے, کوئی جوڑا رہتا ہے, کوئی جوڑا جدا ہو جاتا ہے, کوئی جوڑا ختم ہو جاتا ہے. اس کی مرضی ہے, یہ اس کی دنیا ہے, یہ اس کے زمین و آسمان ہے, اس کی رضی ہے. بس میں راضی ہوں, آپ سب راضی ہیں اللہ سے. آپ بولو, میں نہیں بولوں. میں کہتی ہوں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں جو تو نے مجھے دیا, تو مجھ سے راضی ہو جا. میں خوش ہوں جو مجھے زندگی دیا ہے, تو خوش ہو جا جو میں کر رہی ہوں. یہ آپ اپنے حساب سے بولو, آپ کی زندگی کا میں نہیں بول سکتی. سکھا سکتی ہوں مگر بول
نہیں سکتی ہوں. میں خوش ہوں میرے اللہ سے, ہر فیصلے سے میں خوش ہوں اللہ کے, ہر فیصلے سے خوش ہوں میں اللہ کے. وہ دیکھ رہا ہے مجھے مال سے, دولت سے, اولاد سے, شوہر سے, ہر چیز سے آزما کے دیکھ رہا ہے. کیا کہتی ہے؟ آئی لو یو اللہ کہتی ہے کہ کہتی ہے نہیں آئی ڈونٹ لو یو اللہ کہتی ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے مجھے. آئی لو یو اللہ تعالیٰ. اللہم انی اسألک حبک, بہت پیار کرتی ہوں میں تم کو, بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اللہ, اور پیار بڑھا دے, اور پیار بڑھا دے, اور تیرا دیوانہ بنا دے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے, ان کے چاہنے والوں کی محبت ڈال دے, نیک عمل کی محبت ڈال دے. اللہم انی اسألک حبک حبک من یحبک حبک من یقربنی الی یحبک. جوڑا رکھتا ہے جنت میں. کہا جاؤ, ایک بہت پوائنٹ کی بات بتا رہی ہوں, کافی سالوں سے میری بھی نظر کو ذرا اپنا غور و فکر نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دونوں اس میں سے کھاؤ. اب ہمیں بھی کہا جا رہا ہے دنیا میں رہے ہیں رہو, جو دیا ہے کھاؤ پیو, اس کے بعد کیا کرو دیکھو. تم دونوں اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو, اطمینان سے رہو. ولا تقربا, قریب, قرب, قریب, تقربا, قرب, قریب, قریب ہی نہ جانا. هذا الشجرہ, جھاڑ کی طرف نہیں جانا. چھونا دوسری بات, قریب نہیں جانا. ہمارا دل کرتا ہے کبھی, میں بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے با, دیکھنا کیسا ڈانس کرتے ہو. ہمیں تو کرتے نہیں با, ہمیں ہلانے کا نہیں ہے, ذرا دیکھ کریں گے کیسا کرتے ہو. قریب بھی نہ جانا. اوکے, فیشن کرنے والے جیسے فیشن, ارے بڑا اسٹائل ہے, ہو کیا کپڑے ہیں, کیا اسٹائلش کپڑے ہیں, قریب بھی نہیں جانا. میک اپ عورت بہت اچھا کرتی, کیسا کرتی دیکھ لے, اس کے قریب بھی نہیں جانا. واٹ ایور. اب مجھے آپ دعوت دی تھی مہندی لگانے کی,